सुनील सानू गल दसी भी अज साडे नाल मेरे बहुत ही अजीज अक्षय शर्मा जी बैठे है। इन्हां दा परिचय देने तो पहला मैं एक तुहानूं थोड़ा जिहा पिछोकड़ च दसना चाहूँगा कि कांग्रेस दे अंदर पंजाब दी NSUI जदों दी एस्टैबलिश हुई है ਉਹਦੇ 4 प्रधान रहे हैं। उन्हां चारां दे विचों एक अनफॉर्चुनेटली टाइम तो पहला बहुत ही हुई जिहड़ी नामुराद बीमारी है कैंसर का शिकार होके रखड़ा साहब टाइम तो पहला साडे अजीज वो चले गए। बाकी बचे 3 उन्हां चों दामन जी तो पहला ही मेरे आने तो पहला सो आई कैन नॉट बी ब्लेम्ड और हैल्ड अकाउंटेबल और गिवन क्रेडिट भी मैं लैके आया किसी नूं। मैनू इस किस्म का कोई वहम नहीं भी मेरे करके या मेरे परसुएशन नाल या किसी कारण नाल मेरे नाल जुड़ के एवरीबडी हैज़ टू मेक सब ने अपना अपना डिसीजन अपना चंगा माड़ा देख के लेना। दामन जी ने ज्वाइन कर लिया। अक्षय शर्मा जी NSUI के प्रधान रहे हैं। एक बचते है इकबाल जी, चलो वो आगे आने वाला टाइम दसूगा वालिया जी समा वो भी दूर नहीं। क्यों मैं उस गल ते आना चाहता फंडामेंटल इशू है तो चलो अज आए नहीं आए दैट इज़ नॉट द इशू। अज मेन इशू है भी क्यों मैं जेडे गल ते कहना चाहना ना भारद्वाज साहब मेरे करके नहीं साहब ना ही कोई पहला साढ़े ते आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लाया जी 10 करोड़ रुपये देते जी 20 करोड़ रुपये देते। मैं कहना तो 10,000 रुपये नहीं दिंदा थोड़े वाले MLA नूं तो तुसीं 20 करोड़ की गल करी जाओ। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। इस तरह कांग्रेस आ इल्जाम नहीं ला सकती भी सुनील ने कांग्रेस के अंदर सेंध लाई है। मनु लोड़ नहीं साहब BJP नूं लोड़ नहीं किसी दे सेंध लाण दी क्योंकि साडे जिहड़े एजेंट है ना इस पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप ही साडी सब तो वड्डी एजेंट है। इन्हां ने सफाया मार देना। अज अगर अक्षय शर्मा जी जिहड़े कि वाइस प्रेजिडेंट वो इन्हां दे बनाया इन्होंने क्योंकि उधर मोहित महिंद्रा जी ने उन्होंने यूथ कांग्रेस का प्रेजिडेंट इलैक्ट किया। इलैक्ट होया नहीं मैं कह रहा इलैक्ट किया। उन्हां दी उस पार्टी की कारगुजारी नूं लैके अज अक्षय शर्मा जी ने आ फैसला लिया कि वो लोग मैं बेबुनियाद इल्ज़ाम लगांदा नहीं। मैं शब्द सही तरीके नाल अगर मैं इस्तेमाल करा तो 22 के इलैक्शनां दे विच जदों टिकटां की वंड हो रही सीगी उदों कांग्रेस के एक बड़े सीनियर मैंबर पार्लीमेंट ने कहा सी भी साडे एक राजस्थान तो चल के एक डाकू आया है। मैं समझदा भी वो जिहड़ी है उहदे बाद वो जिहड़ी बूटी लगी सी अमर बेल जिहड़ी कहंदे ने खा जांदी है पेड़ नूं वो पंजाब कांग्रेस नूं खाण वाली जिहड़ी बेल है वो वधी है। 3,96,000 वोटां यूथ कांग्रेस के इलैक्शन के अंदर अक्षय शर्मा जी ने अपने आप बनवाइयां सब सिंगल हैंडिडली। 3,96,000 वोटां यूथ कांग्रेस दीयां पईयां इन्हां नूं पईयां इन्हां ने आप बनवाइयां। वेयर एज दूजे पासे पूरी कांग्रेस की एस्टैबलिशमेंट अलॉन्ग विद द ठग्स एंड कहना बाकी उन्होंने गैंग्स जिहड़ा है देयर इज़ अ गैंग ऑपरेटिंग विद इन द पंजाब कांग्रेस वो जिहड़े है उन्होंने मिल के 4,05,000 वोटां पूरी बाकी कांग्रेस ने बनाईयां जिस चों वोटां होरां नूं पईयां। बट इवेंचुअली जिहड़ा क्राइटेरिया कांग्रेस दे विच बनाया गया जिहदे करके मैनूं वो पुराना MP साहब दा वाकिया दोहराना पिया वो कल्चर अज पंजाब कांग्रेस के अंदर इन्नी डूंगी कर गई भी उहदे करके अक्षय शर्मा जी ने आ फैसला लिया भी वो भाजपा दे विच फॉर्मल तौर पर ज्वाइन करन। अज तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ इस करके तकलीफ दी है। मैं इन्हां दा स्वागत करदा पार्टी की तरफों। रूपानी जी नूं खास तौर पर अज मैं रिक्वेस्ट की सी भी थोड़ी मौजूदगी के अंदर क्योंकि
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਬੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਖੜਾ ਹੈ ਸਭ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਮਿੰਗ ਫੇਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਬੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਐਨੀਬਡੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਾਓ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਭ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਟਸ ਕੈਸ਼ ਕਾਓ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਾਓ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੂਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਰਦਰਨ ਜ਼ੋਨਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ PGI ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੂਪਾਨੀ ਜੀ ਵਿਦ ਯੋਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਂਗਾ ਸਰ। Thank you, sir. Thank you. Welcome. I'd like to say something. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ BJP ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਲੀਵ ਬੈਡ ਜੌਬਸ, ਦੇ ਲੀਵ ਬੈਡ ਬੌਸਿਸ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਣਬਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੁਣਬਾ ਘੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੌਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਕਸ਼ੇ AKSHAY ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
देखो साडी खास तौर पे ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी पंजाब मेरी पहले दिनों आ गुजारिश रही है, आई होप भी आ जड़ा इशू है आ बड़ा छेती एमिकेबली रिजॉल्व हो जाए। एक बंदे दी अपनी पोलिटिकल डोमेस्टिक पोलिटिकल कंपल्शनस करके एक सॉवरन देश की फॉरेन पॉलिसी जो डिक्टेट होने लग जे, मैं समझदा उस मुल्क के माड़े दिन कंध ते लिखे देख लेने चाहिए। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मंदभागा है भी कैनेडा वर्गे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी उन्होंने अपनी लोकल राजनीतिक कमजोरियां या जिन्होंने विसाखियां के उत्ते उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट खड़ी है, उन्होंने लैके एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग दोस्त मुल्क के नाल उन्होंने इस किस्म के इररिस्पॉन्सिबल एंड जिस तरह फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट सीन absurd allegations have been levied on गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं अजकल फिर दोहराऊंगा साहब, एक मिनट साहब प्लीज, मैं गल एक बार फिर दोहराऊंगा। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਬਵੰਡਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸਰ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਔਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਰੋਪ ਤੇ ਸਬੂਤ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਆਰੋਪ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਪੀਅਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਓਲਡ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਅਨਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ फ्रेज जी मैं यूज करा साहब। जिस तरह आई बिलीव ट्रूडो साहब हिमसेल्फ हैज गिवन अप ऑल डिप्लोमेटिक नाइसिटीज एंड नॉर्म्स, तो मैं भी कह देना साहब, देन इट सीम्स लाइक द टेल इज वैगिंग द डॉग, नॉट द डॉग इज टेलिंग द वैग, वैगिंग द टेल साहब। दैट इज द इशू साहब। उन्होंने चंद लोगों के कर रहे उन्होंने ही मेरा मनना है, मैं जिस बेस से कह रहा भी आई बिलीव बड़ा छेती इस मसले का हल होगा, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडफास्टली ऑलवेज मेंटेन्ड terrorism has no nationality, terrorism has no religion affiliation, terrorism has no geographical affiliation. Terrorism is a terrorism. There are no shades of grey. Terrorism माड़ा ही माड़ा है, चाहे वो उसामा बिन लादन ने अमेरिका के उत्ते करता है या कल कोई होर जाके करते, हिंदुस्तान ने हमेशा निखेधी की है। दैन हाउ कम दीज डबल स्टैंडर्ड्स साहब? जो अमेरिका ने उत्थे चढ़ाई की, अफगानिस्तान च जाके तुसी बम करी जाते हो, उदों तुहानू रूल ऑफ लॉ याद नहीं आया। अज एक इंटर गैंग आपस च गैंग वॉर के अंदर किसी का होंदा है, उसदे बाद एक होर हो गया। जिस किस्म की खेती बीजी है कैनेडा ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ਉਹਦੀ फसल ਵੱਢ ਰਿਹਾ। जो ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਖਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਬਲੇਮ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। हिंदुस्तान इज असी भी सक्षम हाँ अपनी सोवरेनिटी अपनी प्रभु सत्ता के उत्ते, पर वी आर ऑल्सो केपेबल ऑफ डिफेंडिंग इट। सानू इस तरह जाके एक्सट्रा जुडिशियल किलिंग करने की कोई लोड़ नहीं साहब। असी जो करते हैं दुश्मन के घर च जाके मारते हैं, खुल के जाके अनाउंस करके मारते हैं। बालाकोट इसका जिंदा जागदा उदाहरण है साहब। एक मिनट सर, लेट मी फिनिश इट सर, लेट मी फिनिश इट सर। वी बट आई स्टिल होप बेटर सेंस विल प्रिवेल। उन्होंने जिस तरह एहसास होया ट्रूडो जी नूं शाम नूं उन्होंने बयान आ गया भी आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रोवोक, द सेम वे मेरा मनना है भी इस चाहे उन्होंने आपस च फाइव आइज है या कोई भी है उन्होंने को जो उन्होंने हैगा, बट इंडिया इज़ ए फोर्स टू रैकन विद।
ਟੁਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਪੈਕਟ ਓਨਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਵੋਟ ਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਜ਼ ਅ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਹਿਬ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਸਪੈਂਡਡ। ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੇਤ ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੇਆਮ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਬੋਲਡਨ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆਵਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਫੇਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ MEA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਡਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ। ਬਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਸੈਟ ਅਪ ਅ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਵਿਲ ਆਸਕ MEA ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ MEA 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕੀ। ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। MEA ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਬੈਕਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਨ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਵਸੇ ਹੀ ਪਿਆ ਕਹਿ ਲਓ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਅਨਸੇਫ ਜਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ ਲੱਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ। 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਵੀ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰਰ ਪਕੜੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਲਾ ਤੀਜੇ ਘਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਫੁਲ ਵੀ ਆਫਟਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਬਲੰਡਰ ਵਿਚ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਹੈਜ਼ ਕਮਿਟਡ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣੂਗਾ ਉੱਥੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਸੀ ਦਾ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਮੰਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪੜਾਏ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਰ। ਆਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਈ ਬਿਲੀਵ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਪੌਨ ਇਨ ਅ ਲਾਰਜਰ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ G20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ
that has rubbed certain superpowers the wrong way ਵੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਇਹ ਸੋ ਮੇਬੀ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਇਸ ਪਲੇਸ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝਰਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆਮੰਦੀ ਜੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਰੈਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੱਗ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ G20 ਹੋਇਆ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੌਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਊ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਮੇਬੀ ਐਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਟੂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਥੀਸ ਆਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨਾਈਸਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਰ ਅ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਅਸੀਂ ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੁਨੇਹਾ G20 ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਉਹ ਹੈ ਵਾਸੁਦੇਵ ਕੁਟੰਬਕਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਸਤਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਠੋਕਿਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭਾੜੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਊ ਕਮ ਅ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਗੂਨ ਬਿਕੇਮ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ এনवायरमेंट ਐਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਜਾ ਕੇ এনवायरमेंट ਦੇਓਗੇ ਉਹ ਜੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜਰਾ ਉਗ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਜਰਾ ਉਗੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੋ ਉਗਣੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੋ ਉਗਣਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਟੈਗ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ तमाम ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਫਰੋਮ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਫਰੋਮ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪ ਦੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅੱਜ ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਐਟਲੀਸਟ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਭਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਖਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸੀਪਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਏਜੰਡਾ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੇ
ਵੀ ਇਸ ਝਾਂਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਬਦੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਤੇ ਦਿੱਤੇ ਐਮਪੀ ਸੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ? ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਭ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਅ ਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਟਰੂਡੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਬਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਸੇ ਛੱਡੋ, ਟਰੂਡੋ ਨਾ ਬਣੋ, ਆਓ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੂਗਾ। That's my opinion. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much.